وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کے پچھلے 75 سال میں بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر، اور صرف یہاں پر سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ دنیا کی قیادت کے سامنے جہاں پر اسرائیل یا اسرائیل کے مظالم کا نام لینا بھی بڑے سے بڑے لیڈر بھی ان کا منہ نہیں کھلتا، وہاں پر پوری دنیا کی قیادت کے سامنے اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کی وفد کے سامنے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور اسرائیل کا نام لے کر جس طرح مذمت کی گئی، وہ میرے لیے مسلم لیگی کے طور پر نہیں، صرف سیاست کے لیے نہیں، صرف ایز اے پاکستانی ایک فخر کی بات ہے، صرف اسرائیل کی نہیں۔ کشمیر پر جس طرح بات کی، کشمیر کی حق کے خود ارادیت اور اس کی آزادی پر جو بات کی، اور تو اور انڈیا کو جس لہجے میں پکارا ہے شہباز شریف نے، اور جس طرح ڈیسک پر ہاتھ مار کر پاکستانی قوم کے جو اظہار کیا ہے، پاکستانی قوم کی جو جذبات ہیں اس کا، وہ قابل دید تھا۔ وہ بھارت کو جواب ہو یا کشمیر کی حمایت یا اسرائیل کے مظالم، ہمارا مسلمانوں کے طور پر بھی اور پاکستانی کے طور پہ فرض بنتا ہے، اور وزیر اعظم نے وہ فرض بڑے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ اور دوسری سائڈ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل کو کہ جو مقاصد اور جو پلان ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے جس طرح بانی پی ٹی آئی کے حق میں کمپین چلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کی ایک اخبار نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بات کی، نمبر 804 ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کے گناہوں اور اس کو جو ہونے والی سزائیں ہیں اس سے چھڑانے اور این آر او کے لیے پی ٹی آئی کی جان ٹوٹ رہی ہے۔ کسی ادارے کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ پاکستان محفوظ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھ دو، دوست ممالک کو کہو کہ پاکستان سے تعلقات ختم کر دیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو کہو کہ ترسیلات نہ بھیجیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کریں، تاکہ کسی طرح 190 ملین کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہو یا باقی مقدمات ان سے کسی طرح این آر او دلایا جائے۔ ہر روز احتجاج کی کال، اور احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا، سارے احتجاج پنجاب میں ہونے ہیں۔ احتجاج پنڈی یا لاہور میں ہی کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ پشاور اور کراچی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پنجاب ہی آخر کیوں نشانہ ہے؟ پنجاب پہ کیوں دوبارہ سے دوبارہ احتجاج کے نام پہ یلغار کی جاتی ہے؟ پہلے لاہور میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جس طرح کلاشن کوف لہرا کر، شیشے توڑ کر مسلح افراد سمیت وہاں آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو رزسٹ کیا جائے اور اس کے بعد ایک کوئی حادثہ ہو، اور اس حادثے میں کچھ لاشیں گریں۔ پنجاب کی کیا ترقی آپ کو ہضم نہیں ہوتی؟ پنجاب میں جو گڈ گورننس یا پنجاب میں پچھلے 6-8 مہینے سے جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی؟ اور یہی آج پھر پنڈی میں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم یلغار کریں گے، اور یہ پنڈی میں احتجاج جو ہے، کیا پنجاب کے لوگ پنجاب میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ پنجاب میں احتجاج کے لیے بھی لوگ کے پی سے لانا پڑتے ہیں، پنجاب میں بھی احتجاج کے لیے مسلح لوگ کے پی سے آتے ہیں، پنجاب میں بھی احتجاج کے لیے آپ اچھے بھلے جو ماحول ہے اس کو آ کر ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو، اور حادثہ بھی اتنا بڑا ہو کہ پھر سے کوئی لاشیں گریں، اور پاکستان میں وہ ماحول
जो बहुत देर पहले नहीं था और आज बनाया जा रहा है, वो मईशत के हवाले से हो, अमन व अमान के हवाले से हो, वो पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के हवाले से हो। अजान हो रही है, मैं 1-2 मिनट ब्रेक ले रहा हूं। एहतजाज हर एक का हक है, मगर एहतजाज के नाम पर फसाद या इंतशार नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान जिसमें डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी, जिसमें एक दफा फिर दहशतगर्दी इतने अरूज पे थी कि लोग कहते थे कि जल्द ये 2013 की तरह मारगला की पहाड़ियों के पीछे तक पहुंच जाएंगे। आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर तरीके से फिर जारी है। पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। क्या एहतजाज इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई 37% से 9% पे आ गई है? क्या एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 80,000 पे चली गई है? क्या पाकिस्तान में एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूबे के वजीर आला के तौर पे आपको ये मैसेज ना जाए, कोई बुरा मैसेज ना जाए? नहीं तो मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर बदमाशी करने के लिए लाहौर आएंगे तो आपकी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। अगर कारोबार करने आएंगे, सैरो तफरी करने आएंगे, दोस्तों से मिलने आएंगे तो प्रोटोकॉल देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब की किसी सड़क पर वजीर आला को कान पकड़ाकर पुलिस वाले उसकी तबीयत ठीक कर रहे हो। हम ये भी नहीं चाहते कि इनकी इस मंसूबा को कामयाब होने दें कि किसी तरह कोई लाशें गिरे। क्यों मुसल्लह अफराद, क्यों दूसरे सूबों से एहतजाज करने पंजाब में आते हैं? क्या पंजाब के लोग पीटीआई के पास नहीं है कि पंजाब में पंजाबी आके या उनके अपने यहां के लोग एहतजाज कर सके? ये एहतजाज नहीं, ये फसाद की कोशिश है। ये पाकिस्तान में जो मईशत में बेहतरी आई है, महंगाई में कमी आई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है, रुपया तकड़ा हुआ है और पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तान की फिर से इज्जत बहाल होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की दुनिया के अदारों ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। ये सारा दोबारा से फिर उसको डिस्टेबलाइज या फिर उसको इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिर डिफॉल्ट की बात हो, फिर गरीब का चूल्हा बंद हो, फिर पाकिस्तान में अफरा तफरी की तरफ चीजें चलें। हम इनकी इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत हत्तल वसा कोशिश कर रही है कि किसी किस्म की ताकत के इस्तेमाल के बगैर इनके मंसूबे को नाकाम बनाया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ताकत इस्तेमाल हो, कहीं कोई लाश गिरे और फिर इनको फिर से पाकिस्तान में एक तमाशा खड़े करने का मौका मिल सके। दोबारा एक दफा कह दूं, एहतजाज
100 दफा करें, लेकिन कानून के दायरे में, और एहतजाज के नाम पर कोई फसाद या इंतशार, और वो भी यलगार, वो बेशक वजीर आला करे या कोई और, उसकी ऐसी तैसी ना करने दी है पहले, ना आइंदा करने देंगे। पहले थैंक यू वेरी मच। तो साकिब निसार जैसे और गुड टू सीजू जैसे चेयरमैन चाहिए। और मैं दोबारा से एक और बात कर दूं, इस वक्त गुलेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं पुलिस पर, और इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मुसल्लह अफराद जो आए हैं वो कोई ऐसी हंगामा खेजी करेंगे कि पंजाब में कोई लाश करे। गुलेलें चलाने वाले, पत्थर मारने वाले ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई करेंगे, बल्कि इस दफा लिहाज नहीं करेंगे। पिछली दफा ये आए थे और बड़ी तमीज से कहता था मैं पता नहीं क्या ढोल लेकर आऊंगा और क्या लेकर जाऊंगा, और जब ये पंजाब लाहौर पहुंचा था तो इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। लाहौर आते ही इसको तमीज आ गई थी, और हमें तमीज सिखाना आती है। और ऐसे एहतजाज को रोकने के लिए कानून ने पूरी ताकत दी है इन सिक्योरिटी इदारों को। इस वक्त गुलेलें चलाने वाले, पत्थर मारने वाले, पुलिस ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, मगर इससे ज्यादा रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा कि आम आदमी का जानो माल या आम आदमी की जिंदगी मुतासर हो। अच्छा, इसी को सवाल को मैं लेके जाऊंगा कि जब आर्मी चीफ की